गुरपुरे की शरणाई तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई। नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवाज सलोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोई। आवन जाना तह मिटै नानक जे मन सोए। पौड़ी एऊ जी बहुत ग्रभ वासे मोह मगन मीठ जोन फांसे। इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने। ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया। कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताकै निकट न माए। कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताकै निकट न माए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी भागां वाले हो, सतगुरां दी रहमत दे पात्र हो जो शाम वेले दे दीवानां दे अंदर आप जी गुरु घर दीयां हाज़रियां भर रहे हो। सौदा रहरा साहब जी के पाठ तो उपरंत बड़े प्यार सत्कार दे नाल आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सुन किते हैं। सत्कारयोग पंथ दे महान कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी समूह जथे पासों साहब जी इसी तरह गाविया सुनिया थाएं पावन। आओ शाम के दीवाना दे अंदर जो इस पावन स्थान ते धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की लड़ीवार गुरबाणी विचार जो आरंभ है, विचार अधीन जो शब्द है आप जी ने श्रवण किया है, जो कि गौड़ी 52 अखरी महला पंजवां साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की उच्चारण की हुई पावन बाणी, जिसका जो आप जी ने अज 7वां जो है श्लोक के नाल जो पौड़ी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है, इसकी आपां अर्थ विचार करने हैं। सो आओ मन बिरतियां नूं कागज करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जो श्लोक है इस विच जो गुरु साहब जी ने अज रहमत की है, बख्शिश की है। श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोए। इस संसार विच जो भी जीव आते हैं उस परमात्मा के हुक्म विच आते हैं, ते जदों विनसते हैं उदों भी उस परमात्मा के हुक्म के अंदर विनस जाते हैं। आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा भिन्न ना कोई। कोई भी उस परमात्मा की आज्ञा तो भावी हुक्म है, उस तो कोई अलग नहीं, आकी होके कोई नहीं रह सकता। सब उस परमात्मा का जिहड़ा है हुक्म है सारी सृष्टि ते वरत रहा है। तो बाणी के अंदर आपां इसी तरह होर भी श्रवण करते हाँ कि जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। उस परमात्मा के हुक्म दे विच ही जन्म है, जीव आउंदे हैं ते भाण दे अंदर ही जिहड़े हैं उन्हां नूं परमात्मा जिहड़ा है मौत दिंदा है। ते इस परमात्मा का की है भाणा।
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਹਨ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦਰਿਆ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਚਲੈ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਦਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ, ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿਆ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨੰ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ, ਕੇਤੇ ਨਾ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੁਰ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਜੋ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ।
ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਤ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੁਕਮ, ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਨੇ, ਸਭ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਧੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੀਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਬਲਕਿ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਬੜੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਚਾਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਨੇ, ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੀਰ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਖਾਓਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਲਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ? ਮਨ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਚੰਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਗਾਂ ਮਾਝੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂ ਬਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਲਿਵਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਤਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
वरना जी पेट की भुख है, शरीर की भुख है, कोई 2 रोटियां 4 रोटियां 5 रोटियां कोई 20 खा लेगा, आखिर में तो रज आ ही जाता है ना, भुख मिट जाती है। पर जे अंदर तृष्णा की भुख है कि फलाने का भी धन संपदा मेरे को होवे, फलाने का पैसा भी मेरे को होवे, आ जमीन जायदाद भी मेरे नाम होनी चाहिए है, ये जी अंदर की तृष्णा की भुख है ना, तो साहब जी आखते भुखियां की ना इहो जे तृष्णा के मारे भुखे बंदियां की भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। केवल एक शहर एक महल्ले की गल नहीं, जे सत्तां पुरियां दे सारे सृष्टि दे जे असीं भार जिहड़े है सारे जिहड़े पदार्थ ने इकट्ठे कर लईए एक बंदे कोल हो जाण तां भी जिहड़ा है वो रज नहीं सकदा तृष्णा वल्लों। ते साहब जी ने आख्या सहज सियाणपां लख होए तां इक ना चलै नाल। सियाणपां भावें लखां इकट्ठियां हो जाण, जे उस परमात्मा दे नाम दा अंदर रस नहीं है ना, ते दुनियावी चतुराई सियाणपां किते काम ना आई है। टुट्ठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। दुनियावी चतुराइयां दे नाल कदे भी अंदर दा शांति प्राप्त नहीं हो सकती, ना प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जे प्रभु की प्राप्ति नहीं तो उसका हुक्म जिहड़ा है उस तो असीं आकी हाँ। हुक्म जे हुक्म दे विच आ गए हाँ फिर तां साहिब जी ने आख्या है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इस तो पहला सवाल भी है किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल। यह गुरमुखां दा उस परमात्मा दे अभिलाखियां दा सवाल है कि किवें असीं सचियारे हो सकीए। सचियार तो भाव की है कि किस तरह असीं उस परमात्मा दे नाम दे नाल रोशन हो सकीए। साडा हिरदा किवें रोशन हो जावे उस परमात्मा दे नाम दे नाल, असीं सचियार हो जाइए, सच्चे हो जाइए ते चानण हो जावे अंदर। तो किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल। कूड़ दी जिहड़ी पाल है ना, पाल तो भाव कंध कह लो या पर्दा कह लो, जिहड़ा साडे मन दे अंदर है हिरदे दे अंदर बनया होया है, कूड़ दी पाल कूड़ दा पर्दा जिहड़ा अंदर होया पिया ना, ये किवें टुट जावे ते परमात्मा दे नाल मिलाप हो जावे। तो साहब जी ने आख्या हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा के अंदर चलना नानक लिखिया नाल। ते इस तरह जिहड़ा है नानक उस परमात्मा नाल लिखिया होया जिहड़ा है ना ਉਹਨੂੰ समझ आ जाए तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ विचार उस वाहगुरू की जो नाम की सानू दिती है। तो साहब जी ने आख्या कि इस धरती के अंदर कोई भी चीज़ उस परमात्मा के हुक्म तो बाहर नहीं। सूरज चंद्रमा ये ग्रह नक्षत्र ये भी उस परमात्मा के हुक्म के विच ने ते आए ने, उस परमात्मा ने पैदा किए ने ते इन्हां दी उम्र है। साइंसदान कहते हैं जो गर्मी सूरज की पहला सी ना अज नहीं थोड़ी घट गई है, तो दिन वो भी आएगा भावें करोड़ों साल लग जान, आखिर में ये सूरज जिहड़ा है ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के हुक्म में ही सारा कुछ है ना। जम्मण मरना हुक्म है, जम्मण मरना हुक्म केवल बंदे का नहीं, मनुख का नहीं, या 84 लाख जूना का नहीं जिहड़ियां साह लैंदियां ने कि ये श्वास खत्म हो गए तो पूरे हो गए। इत्थे ते जितने भी खंड ब्रह्मांड तारे ग्रह नक्षत्र जितने भी प्लैनट्स होर ने सारे उस परमात्मा के हुक्म के विच ने। साइंस तो अज कहती है भी किन्ने ही सूरज ने किन्ने ही चंद्रमा ने, तो गुरु साहब जी ने पहले ही कह दिता है घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रव सस्य नक्षत्रं। रवि तो भाव जो सूर्य है, सस्य तो भाव जो चंद्रमा है घट रहे ने। मनुख का जोड़ा स्वरूप है जवानी वेले कितना सोहना है, जिवें जिवें उम्र वधदी जाती है बुढ़ापा आंदा जाता है, रूप जोड़ा है स्वरूप है मनुख का वो भी घटता है। जितने दीप तारे चंद्रमा सब घट रहे ने, नक्षत्र गगनम आकाश भी जोड़ा है घट रहा है। घटंत बसदा गिर तर सिखंडन। गुरु साहब जी ने किन्ने विस्तार दे नाल समझाया, पर है हुक्म दे अंदर। की हुक्म है कि जी बसदा तो भाव धरती है ये भी छोटी हो रही है हौली हौली। गिर तर सिखंडन, गिर तो भाव पहाड़ ने, तर तो भाव दरखत बनस्पति वो भी घटते वधदे ने। सिखंडन इन्नियां चोटियां उच्चियां पहाड़ां दियां ये भी हौली हौली घट रहे ने। पिछे जे खबर सीगी कि ग्लेशियर्स जिहड़े ने ये भी जिहड़े पिघलते पे ने घट रहे ने। तो गुरु साहब जी ने बाणी अंदर क्लीयर कर दिता है पहला ही घटंत ललना सुत भा भरात हितन। फिर जिहड़े दुनियावी साडे रिश्ते ने पति पत्नी वाले ये भी हौली हौली घट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मौत आ जाती है। जितने पुत्र धीआं भैन भरा जिहड़े हेतु साडे हितन हित करन वाले स्नेही ने हौली हौली चले जाते हैं, आपां भी चले जाना है। घटंत कनक मानक माया स्वरूपम। जितने सोना होर हीरे जवाहरात ने माया के जितने स्वरूप ने
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਹਿ ਘਟੰਤ, ਨਹਿ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਚੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਥਿਰੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੇਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਤ ਹੁਕਮ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁਕਮ, ਜਨਮ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਚਾਲ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਵਤ ਹੁਕਮ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁਕਮ, ਆਗਿਆ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਮਿਟੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਏਉ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਭ ਵਾਸੇ। ਏਉ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਉ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਏਉ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਗਰਭ ਵਾਸੇ। ਗਰਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਸਭ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਏਉ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਭ ਵਾਸੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਠ ਜੋਨ ਫਾਸੇ, ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਰੋਗ। ਇਹ ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਤਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਗ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਘਟ ਜਾਵੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਏਉ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਭ ਵਾਸੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਠ ਜੋਨ ਫਾਸੇ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਸ ਕੀਨੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਟ ਦੀਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜਨ ਕਛ ਕਹੋ ਉਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਜਣ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਦੱਸ। ਕਹੋ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਤੇ ਤਰੋਂ ਵੇਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਜਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਖਮ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਇਸकी ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ, ਗਾਰੜੂ ਇੱਕ ਗਾਰੁੜ ਮੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੱਸ ਲਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰੁੜ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਰੁੜ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਲ ਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ